وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وذريته وأهل بيته. وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي، وسيدنا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء صاحب جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung jati syarif hidayatullah. ثم إلى أرواح ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ووصولهم وفروعهم، وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم. ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، والحبيب السيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني. وإلى روح سيد الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علوي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جداد، والحبيب محمد بن علي الحبشي، وابنه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس، والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس، والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب شعيب بن أحمد العطاس، والحبيب عيسى بن أحمد العطاس، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. وإلى روح جدي كي حجي مصنف بن نور حجي الياس، والوالد حجي صافيان بن ديدة حجي سليمان، والوالد حجي جمال بن مالك المهدي بن حجي حمداني. وإلى روح كي حجي محمد خليل بنقلم، وكي حجي هاشم أشعري، وكي حجي بيسيس السوري، وكي حجي عبد الله فقيه لنيتان، وكي حجي محمد فاروق، وكي حجي محمد أرواني، وكي حجي أحمد بشير. وإلى روح كي حجي إسحاق يحيى، وكي حجي محمد شافعي هدامي، وكي حجي مقل شافعي حمزة، وكي حجي مقل أزهري، وكي حجي حسن بصري، وكي حجي نور الدين الصديق، وكي حجي محمد نعيم، وكي حجي عبد الرحمن السعيد، وكي حجي مختار لطفي، وكي حجي زيد بن زيد، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah sekali lagi. Yang pertama untuk guru kita hari ini meninggal dunia, ada yang kemarin itu ya, Habib Isa namanya. Juga kemarin Kiai Iskandar Rizki ya, Iskandar Rizki meninggal dunia. Banyak ulama kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan Allah yang Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab yang sekarang sedang ada di tahanan Polda Metro Jaya karena sebab dizalimi. Kalau menurut kita jelaslah kelihatan dizalimi oleh pemerintahan kita yang sekarang ya, kalau dengan alasan keramaian, yang ramai juga banyak. Ini masalah keramaian nggak sampai pidana harusnya. Nah, ini di penjara ya. Ya jelas-jelas memang guru kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, cobaan. Mudah-mudahan kita berdoakan beliau sabar, tabah, kuat, dan di ujungnya nanti Allah akan berikan kemenangan dalam dakwah beliau. Mudah-mudahan orang-orang yang menzalimi beliau akan diberikan balasan istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang telah tega membunuh Laskar FPI 6 orang kemarin itu, mudah-mudahan yang meninggal dunia diberikan pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang menzalimi juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seberat-beratnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menjadikan negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta agama Islam, cinta ulama. Adapun orang-orang yang akan menyakiti umat Islam, mudah-mudahan diangkat, dilengsarkan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير باتباع وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا قائما بلا زوال ومبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد حاضرين أيها الأحباب segenap jamaah Majlis Ahbabus Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai malam ini kita semua masih panjang umur, masih diberikan Allah sehat walafiat dalam kita, masih diberikan hingga walaupun tadi rada gerimis, kita masih diberikan Allah kemampuan untuk hadir ke majlis ilmu yang kita adakan seminggu sekali. Mudah-mudahan taufik hidayah ini akan terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita berharap dimatikan oleh Allah nanti sebagai para pencari ilmu yang mendapat pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Ahbabus Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian fikih, yaitu dengan kitab At-Taqriratus Sadidah Qismul Muamalat wal Faraid. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini adalah babul ghasbi. Ya, kalau kemarin kita babul ariyah, bab tentang pinjam meminjam, sekarang babul ghasbi, bab masalah ghasab. Ya. Di dalam itu ada kitab, kalau mau pegang, mau pegang kitab enggak? Temennya coret-coret. Ya. Di lemari putih kalau mau ambil tuh. Masuk ke dalam ada lemari putih. Lemari baru. Itu di kitab ini kalau nggak salah di rak yang keempat sebelah kiri itu ya. Ambilnya semuanya jadi. Ada di bagian tangga tengah tuh. Masih ada. Baik, ya. Babul ghasbi, bab yang membahas masalah ghasab. Ya. Ketemu atau sih itu? Ada ya? Ada. Assalam. Ya, ini kemana larinya? Di sini nih, yang samping depan kamar Aira. Lemari putih. Enggak usah sono. Sini, samping kamar Ana. Ada lemari putih sebelah kiri, rak keempat kalau nggak salah. Udah ketemu? Oke, ya. Halaman 112. Ya, yang mau pegang kitab. Halaman 112. Ta'riful ghasbi. Definisi atau pengertian ghasab. Ya, orang kita bilang ghasab. Ghasbi, ghasbu, ya. Ta'riful ghasbi, definisi ghasab. Apa itu ghasab? Karena dalam istilah bahasa Arab itu ada ghasab, ada sariqah, ada ikhtilas, beda-beda tuh. Ya. Ta'riful ghasbi, pengertian ghasab lughatan menurut bahasa, akhdhus syai'i, mengambil sesuatu zulman secara zalim. Ngambil sesuatu secara zalim. Ya. Kalau ngambil sesuatu dengan benar itu bukan ghasab. Misalnya anak ngambil handphone Taufan tapi udah minjem, karena baik benar namanya, nggak zalim.
Ini enggak, kagak bilang. Ya, main ambil-ambilannya, main pakai-pakai aja. Waqila, dan ada yang mengatakan akhdhuhu, mengambil sesuatu, zulman mujaharatan, secara zalim, mujaharatan, dan terang-terangan. Nggak pakai ngumpet-ngumpet, depan dia ngambil. Nah, ini ada yang bilang begitu pengertian ghasab, mengambil. Tapi menurut syariat apa? Wa syar'an, menurut syariat istilaun, jadi nggak harus mengambil, istilah, menguasai, ya, ala haqqil ghair, atas hak orang lain, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Dia menguasai hak orang lain tanpa hak, tanpa kebenaran. Zulman, secara zalim, wa mujaharatan, dan secara terang-terangan. Nah, ini pengertian ghasab. Terus luar ngomong motor. Oh gitu, pinter. Ya. Sombong amat ya. Padahal kata Ridho, dia nggak tahu udah gue usir hujannya, nggak bakal hujan. Nggak mau diusir. Baik, ya kita lanjut nih ya. Jadi itu pengertian ghasab. Jadi berbeda ya, berbeda antara dari segi bahasa sama menurut syariat. Kalau dari segi bahasa, ghasab itu ngambil secara zalim dan terang-terangan. Tapi kalau apa itu istilah? Syarhut ta'rif, syarah atau keterangan dari definisi tadi. Nah, karena definisinya istilahun ala haqqil ghairi bi ghairi haqqin zulman wa mujaharatan. Sekarang kita bahas satu persatu kalimat definisi tadi. Istilahun, ya, menguasai. Apa itu menguasai? Wa yahsulu, bisa hasil apa menguasai? Bi asya'a katsira, dengan cara yang banyak. Jadi menguasai itu bisa dengan cara bermacam-macam. Contoh katanya, misalnya bi akhdhi ayyi syai'in, dengan mengambil sesuatu min duni iznil malik, tanpa izin dari pemiliknya. Ngambil kayak tadi tuh, Tovan bawa sepeda, ya, jadi bawa sepeda, dia lagi duduk diem, Anda pakai sepedanya. Nah, berarti ngambil dari sepeda misalnya contohnya. Kalau yang pertama tadi misalnya handphone atau sendal, kalau kita mau wudu tuh, sendal kita sendal kulit, aduh, itu nggak boleh. Siapa tahu bekas wudu juga itu orang yang wudu gosok juga. Kecuali punya masjid, punya musola, emang disiapin tuh, kan biasanya ada tuh. Ya misalnya siapin, kadang-kadang ada namanya lagi ya, sendal wakaf gitu ya, wakaf masjid, wakaf musola, ada namanya sekarang dinamain tuh. Ya itu nggak apa-apa kalau memang itu benar. Atau kadang-kadang disiapin bakyak, ya bakyak gitu ya, untuk membedakan sendal orang sama sendal masjid atau musola. Bakyak itu nggak apa-apa, itu memang disiapkan untuk digunakan secara umum, siapa aja boleh pakai. Tapi kalau kita nggak tahu itu punya siapa, mentang-mentang basah, pakai aja dah, udah basah, nggak boleh. Ya nggak ngaruh, mau kering mau basah tetap nggak boleh. Hah? Ya sendal kulit, ya mahal gimana Ustaz? Tetap aja nggak boleh. Kemarin kan di camping kan. Nih, yang pakai nih, gosok nih. Nggak ikhlas tuh, ya mau kemar tuh. Ente harus minta maaf itu. Apa ke traktir? Apa ke? Matau bi'an yadkhula baital ghair, ya, dengan masuk ke rumah orang lain bi ghairi iznihi, tanpa izin pemilik rumah tadi, wa az'ajal malik, dan membuat gelisah pemilik rumah tadi. Tangga emang biasa keluar masuk gitu, kayak misalnya pon ancing kita nih, ya, sepupu kita, ponakan kita, masuknya biasa, itu mah nggak masalah, emang udah biasa. Ini kagak kenal, masuk aja, buka turung saji. Ngapain lo? Siapa lo? Ya kita kan jadi gelisah nih, waduh nih orang. Nah ini namanya ghasab tuh, namanya sama aja tuh, istilah namanya, menguasai tempat orang lain. Wa kadzalika, dan demikian juga idza akhadha, apabila dia mengambil maudhi'a syakhsin, tempat seseorang, ya'taduhu, yang biasanya dia di situ, fil masjid, dalam satu masjid. Lin naf'il am, untuk manfaat umum. Misalnya ustadz biasa ngajar di posisinya di depan, ya, orang udah tahu nih, pokoknya kalau Selasa pagi Ustadz Hafiz ngajar di situ, ente sengaja duduk di situ, udah tahu tuh mau dipakai pengajian, ya, lu kan masjid, ya boleh siapa aja pakai. Iya mas, tapi emang jadwal tiap minggu di situ, tiap hari, ya pengajian di situ, lu jangan di situ. Oh bodo amat, itu namanya istilah ghasab tuh, itu nggak boleh, ya nggak boleh.
Memang kalau udah terbiasa. Cuma kalau enggak, kadang di sini, kadang di sono, itu pindah-pindah, ya. Itu namanya enggak gosop. Karena bisa jadi saya hari ini di sini, besok saya di situ, kan bisa juga. Tapi enggak, ini emang udah biasa di situ, istiqomahnya di situ, ya. Spotnya, ya udah jangan diambil-ambil, gitu ya. Itu bukan gosip, ente telat dok. Tempat anda tuh telat. Halaman 112, ya. Baik. Kemudian wa yasmulul ghasbu, dan termasuk dalam ghasab juga, termasuk ghasab fi'la ayyi syai'in, mengerjakan sesuatu yamna'ul ghair, yang bisa mencegah orang lain min haqqihi, dari haknya. Wa illam yastauli alaih, walaupun tidak menguasai atas hak tersebut. Misalnya dia ana misalnya punya rumah di sono, ya, punya rumah di sono. Nah, tiba-tiba hari itu ana bikin acara, ya, di jalanan depan rumah dia, sampai dia nggak bisa keluar masuk. Mau belanja nggak bisa, mau ngaji nggak bisa, rame. Ya, ini tanpa izin, ya. Nah, makanya kalau kita bikin acara yang berhubungan sama hajat orang lain, ya tetangga, itu izin dulu. Misalnya kita di sini nih, ya, di sini, ya, mau bikin acara, itu orang tetangga bilangin, maaf ya, saya mau bikin acara. Apalagi kalau pintu masuknya di situ, pintu masuk tangga kita tuh, acara kita sampai sono, ya kan dia nggak bisa masuk ntar, nggak mungkin, nih malu kan, mengeluarin motor susah, mobil susah, jadi gedek di rumah aja bete. Gara-gara ustadz yang bikin acara, gue nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi akhirnya kesal sama kita, itu ghosab namanya tuh. Ya, karena kita mencegah, walaupun kita nggak ngambil hak dia, tapi gara-gara kita melakukan sesuatu, dia tidak bisa, ya, mengerjakan hak melaksanakan aktivitas dia, itu namanya ghosab dalam hal itu. Nggak boleh, ya, makanya izin dulu, izin. Kecuali misalnya nggak ganggu, ya, kita bikin acara di sini, dia pintu di sini, orang masuk mudik bisa, itu nggak masalah. Cuma kalau sampai ganggu, kayak misalnya kita suka sampai di situ parkiran, ya. Parkir, ngomong dulu sama yang punya tempat, Mas, terus tempat parkir ya, parkirnya Mas, nggak apa, nah, itu udah oke dah, gitu. Jangan main pakai aja, ya. Kadang orang, watak orang beda-beda, ya. Ada yang ya orangnya enak lah, ajar gitu, ya nggak apa-apa. Cuma ada yang orang nggak mau diganggu, enak aja, garasi gua, halaman gua pakai terkotor apa segala macam, nggak, bisa aja kan gitu, ngomong dulu, ya. Dan kita kalau nggak diizin jangan marah, pelit lu, pengajian juga nggak usah marah-marah, oh nggak boleh, ya nggak apa-apa, cari tempat lain. Gitu, ya, gitu. Baik, kemudian mana tadi? Ala, ini itu kalimat istilah. Sekarang kalimat ala haqqil ghair, atas hak orang lain. Ini hak di sini maksudnya bagaimana? Al haqqu, kalimat hak di sini yashmulul mal, itu mencakup harta, wa ghairul mal, dan selain harta, yaitu an najasah, najis, alladzi, yang yajuzu, boleh iqtina'uha, pelihara najis tersebut, wal intifa'u biha, dan mengambil manfaat dari najis tersebut. Misalnya anjing kan najis, benda najis sah nggak dijual beli? Nggak sah, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i jual beli benda najis, ya, paham ya? Ente jual beli pupuk kandang tai, nggak sah jual belinya, ya. Jadi itu bukan harta, tapi itu ikhtisasat, hal khusus. Tapi yang memelihara anjing dan mengambil manfaat dari anjing, seperti siapa? Seperti misalnya orang yang ingin berburu, para pemburu itu diperbolehkan memelihara anjing, karena anjing itu penciumannya tajam, ya, mengalahkan binatang lain. Anjing itu luar biasa, jarak berapa kilo tuh dia bisa nyium, ya, cari jejak. Makanya polisi itu kemana ada bagian khusus, ya, K9 apa namanya, ya, itu divisi khusus anjing itu. Jadi dia bisa tahu ini bawa narkoba apa enggak, ya, ini punya duit apa enggak, gitu, tahu. Miskin, tinggalin, ya, nggak ada duitnya, ya. Itu anjing bisa dilatih itu, dan anjing luar biasa, ya, kecerdasannya anjing itu, dan kesetiaan anjing itu luar biasa kepada tuannya, ya. Saya pernah mengatakan, ada dalam satu kitab, wallahu alam nih, ya, di kitab Al-Rasul Majalis, kenapa kata para ulama anjing itu kok berbeda sama binatang lain, binatang peliharaan. Kucing dipelihara, cuma nggak sehebat anjing. Ya, anjing itu luar biasa sama manusia, sama tuannya, berani mengorbankan nyawa, itu anjing. Kalau tuannya diserang, dia berani tuh ngelawan tuh, walaupun melawannya lebih gede dari dia. Singa sekalipun dilawan, kalau yang diserang tuannya, itu anjing. Ya. Kenapa? Karena katanya anjing itu
Kenapa lebih lulut kepada manusia, mudah lulut kepada manusia ya, mudah jinak kepada manusia? Karena kata sebagian ulama, anjing itu bagian dari manusia asalnya. Oh bisa? Ya, dulu waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, udah ada bentuknya, cuma belum ditiupkan ruh. Iblis ngelihat nih, wallah alam cerita benar apa, cuma di kitab ada, di salah satu kitab. Apakah cerita Israiliyat atau wallah alam, cuma ada cerita seperti itu. Dikencingin tuh iblis, Nabi Adam, ya, bentuk atau patung Nabi Adam. Karena iblis ngiri, gedek. Ini siapa lagi nih makhluk baru? Dikencingin sama iblis. Yang dikencingin pas bagian perut. Ya, pas bagian perut. Akhirnya, ya kata Allah, diperintahkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil bagian yang kena kencingnya iblis. Diambillah itu bagian perut, maka kata para ulama itu yang mengatakan cerita ini, maka kenapa kita punya pusat karena kencing iblis? Kata kalau babi kencing siapa itu? Ya, cuma yang mau hukum begitu pas sejarahnya. Enggak, dia baru datang doang. Iya, bukan ngotain kencing pepen, kagak, bukan. Ya. Nah, jadi kenapa kalau dia gampang banget jinak sama manusia? Karena katanya gitu, ada bagian dari manusia, tanahnya itu, tanah penciptaannya. Kenapa najis? Karena kena kencing iblis. Jadi dari segi cerita saja. Ya makanya tadi timbul pertanyaan, kalau gitu babi kenapa najis? Siapa kencing gitu? Ya kan? Ya belum tahu ceritanya. Cuma itu kan dari segi syariat saja. Ini najis, ini enggak gitu ya, Allah yang nentuin. Nah, ini anjing. Ya, kalau ada anjing ya yang boleh dipelihara oleh misalnya tadi pemburu, atau misalnya juga dipelihara untuk hirosah, menjaga keamanan. Ada orang punya kebun, ya susah Ustadz kalau saya jaga tiap malam, ya saya harus merah anjing. Kalau enggak panen center diambil semua orang, merah anjing diperbolehkan, ya diperbolehkan merah anjing. Nah ini kalau seandainya ente ngambil anjing orang buat berburu tanpa izin, ya kan bukan harta Ustadz, itu ikhtisos. Ya walaupun ikhtisos sama aja gosok juga namanya. Jadi makanya kalimatnya itu ala hakil ghair, atas hak orang lain. Hak di sini nggak harus harta, walaupun ikhtisosot. Jelas kira-kira? Jelas ya, mencakup semuanya itu. Bi ghairi haqqin, ngambilnya dengan tanpa hak. Nah, kan ada definisi mengambil tanpa hak. Kharaja bihi, keluar dari kalimat ini, idza kana bi haqqin, kalau ngambilnya dengan hak, dengan benar. Dibenarkan oleh syariat. Seperti apa? Kal akhdhi bil dhafar, seperti ngambil dengan cara dhafar. Ya, apa dhafar itu? Ngambil dengan cara keberuntungan. Arti keberuntungan gini. Ente misalnya harta ente diambil orang. Ya, harta ente diambil orang misalnya. Kemudian ente tahu nih, ya, ente tahu disimpan di rumahnya. Tahu persis definisinya, ciri-ciri ente hafal dah. Wah, sepeda gua nih. Ya, di rumah orang. Di rumah dia nih yang ngambil. Gimana nih? Saya boleh nggak loncat rumahnya? Boleh. Ambil tuh. Gosok nggak? Nggak gosok. Emang punya ente itu. Ya, itu hak kita, kita ambil. Ya, kata para ulama, walaupun ya harus dobrak pintu, walaupun hancur pintunya nggak apa-apa, hak kita, dia mau balikin. Atau juga termasuk hak dhafar, contohnya begini. Misalnya Saddam ngutang sama Ana 1 juta. Berapa lama Dam? Seminggu Ustaz. Oke, seminggu. Ketemu seminggu, Dam, duit ada? Belum ada Ustaz, maaf ya. Ya, minggu depannya. Ya ada minggu depan. Bilang nggak punya duit, padahal dia punya duit. Pura-pura ngomong nggak punya duit. Mematil tuh orang yang nunda-nunda bayar. Tahu dari mana Ustaz dia punya duit? Apaan? Kemarin traktir anak-anak. Anak apa suruh traktir habis 500.000. Bilang nggak punya duit. Besoknya lagi anak lihat di jalan makan di sono dia. Ya, di Abu Bastik. Berapa itu? Bilang nggak punya duit. Wah, anak dibohongin kalau gitu nih. Ya, akhirnya kesel anak kan. Gimana Dam? Duit? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Wah, bohong lu Dam. Lu habis traktir. Ya nggak ada Ustaz, nggak ada, bohong mulu. Setiap itu lagi kabur. Kesel banget. Akhirnya begitu ya Saddam lagi di masjid, lagi wudu, handphone ditaruh, ambil handphonenya. Duh. Ya. Dia nggak tahu, ambil handphone, bawa ke ITC, jual tuh. Laku 2 juta, ya. Selesai wudu dia pas sholat bingung, handphone gua mana? Apa Dam? Nyari apaan? Handphone saya hilang. Lu, syukurin lu. Nih, tinggal 1 juta. Hah? Duitnya mana? Gua ambil duit gua. Nggak bayar lu. Boleh nggak? Boleh. Tapi hakul dhafar. Tapi ngambilnya jangan lebih. Ya, dapat 2 juta ambil semua, jangan. Nyolong namanya tuh. Ya, itu hakul dhafar tuh. Kita diperbolehkan kalau seperti itu. Barang kita diambil atau kita nagih hutang kita nggak dibayar-bayar padahal dia mampu, kita boleh kita ngambil. Jelas kira-kira nih?
Itu hak, walaupun ngambil nggak izin, tapi diperbolehkan oleh syariat. Hakul dhafar namanya, al-akhidh bidh-dhafar. Mujaharatan, ngambilnya terang-terangan. Nah, kharaja bihi, keluar dari kalimat ini, kalau nggak terang-terangan, as-sariqah, pencurian. Ya, pencurian ya namanya nyuri, diam-diam. Nggak ada nyuri bilang-bilang, woi, gue nyuri nih, kagak ada. Diam-diam malam-malam, ngendep-ngendep, kan orang tidur, pelan-pelan. Kadang sampai nyari ilmu, apa namanya itu, yang bikin orang tidur? Sirap. Yo, sampai katanya kalau nggak mau nggak kelihatan telanjang nyolongnya. Orangnya nggak kelihatan, CCTV lihat. Balul ente ya, CCTV nggak bisa disirap ya kan. Dan dia orang mungkin bisa CCTV gimana nyerapnya ya, zaman sekarang canggih ya. Nah, jadi itu sariko. Kalau sariko bukan gosap namanya itu ya, kalau gosap terang-terangan. Nah, sekarang kita bahas hukumnya. Hukmul ghasbi, hukum gosap itu apa? Haramun, haram. Tuh. Bahkan gak sekedar haram, wa huwa minal kabair, dan termasuk dosa besar. Hati-hati nih ya. Ini bukan perkara sepele loh. Gosap itu minal kabair. Ya. Kan dosa besar juga bertingkat-tingkat. Ada namanya kitab namanya Az-Zawajir kalau salah Pak ya, Zawajir atau Al-Kabair gitu. Membahas masalah dosa-dosa besar. Ya, dari yang pertama dari syirik billah, menyekutukan Allah. Ya, kemudian durhaka sama orang tua. Ya, berzina, membunuh orang, tuh, mabok, judi, itu semua dosa-dosa besar. Ninggalin sholat, ninggalin puasa, dosa besar semua tuh, ya, tanpa udzur ya. Nah, itu masuk dosa besar nih al-ghasab, ya. Dan juga katanya termasuk, hati-hati, ya. Ada orang hafal Quran, ente omongin, Ustaz Hafid itu dosa besar lu. Itu sama aja dosa besar. Ini yang muktamad, pendapat yang kuat ini, ya. Jadi jangan sepelein. Sendal doang, seneng apa sih? Jepit lagi cuma 12.000. Bukan masalah 12.000-nya, ini hak orang. Ya, nggak boleh. Iya, mungkin nanti pikir 12.000, tapi ternyata dikasih sama kiainya. Rusak lagi. Kita nggak tahu. Ya, harga benda itu kan nggak bisa dinilai. Ya kalau udah masalah ini ya, berhubungan sama emosional ya. Dikasih kiainya. Wah, kan berkah banget, ya. Saya dikasih tasbih dari Habib Abdurrahman, saya rawat, mau dijual berapa juga nggak mau saya. Saya dikasih jubah Habib Hasan Syatiri, saya simpen buat saya nanti meninggal. Saya bilang kalau saya meninggal pakaiin jubah Habib Hasan, baru kafanin. Saya simpen, mau dibeli? Oh enggak, dari Habib Hasan. Siapa tahu ntar begitu tanya malaikat, murid Habib Hasan nih jubahnya nih. Ini ustadznya Habib Hasan. Dulu ada cerita begitu, ada orang muhibbin sama Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Malang, ya, muhibbin, cinta banget, ya. Itu begitu meninggal dunia, dia pesan, dia punya foto Habib Abdullah, ya, yang di Malang itu kutub ya. Kalau meninggal fotonya masukin ya kain kafan, saking cintanya gitu ya, wasiatnya gitu. Dan benar begitu meninggal di kafannya masukin fotonya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, ya. Nah, setelah dikuburin ada orang mimpi melihat kondisi dia, ya, lucu mimpinya. Kenapa? Begitu malaikat nanya, dia tunjukin foto, anak murid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Udah nggak ditanya akhirnya, langsung bebas dari pertanyaan kubur. Luar biasa para solihin tuh. Yang solehnya bukan yang meninggal ya, maksudnya magomnya Habib Abdullah sampai segitunya, ya. Oh, Habib Abdullah murid, rencana begitu rencananya, ya Habib Hasan nih murid gitu. Habib Hasan udah gak apa-apa, kayaknya begitu, jadi nggak usah kita tanya dah, ya. Dulu malah dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW ketika anaknya Sayyidina Ibrahim meninggal, ada anak Rasulullah namanya Ibrahim meninggal dunia, Nabi Muhammad sedih, nangis, nguburin, masukin ke liang lahat. Begitu meninggal dunia, udah dikuruk segala macam, Nabi Muhammad tiba-tiba di samping kuburnya habis nangis tersenyum, ketawa, ya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, antum aneh tadi sedih, sekarang kok tiba-tiba ketawa tersenyum, kenapa? Enggak, anda lucu aja. Lucu kenapa? Anak saya ditanya sama malaikat, ya, waman nabiyuka, siapa bapak kamu? Bapak saya siapa nabi kamu? Nabi saya bapak saya. Gitu. Malaikat tahu anaknya nabi, udah nggak ditanya lagi. Ya, sampai segitunya cerita itu, ya, luar biasa tuh, ya. Jadi terkadang kejadian di barzakh itu di luar nalar kita, ya, luar nalar kita. Kita kan taunya hidup di dunia begini, tapi di barzakh itu luar biasa kok kondisinya itu, ya. Bisa jadi tempat yang luar biasa indahnya,
tapi bisa yang menyeramkan. Makanya kata Rasulullah, innamal qabru manzilatun min manazilil akhirah. Ya, faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah satu tempat dari tempat-tempat yang ada di alam akhirat. Jadi pintu gerbangnya pertama alam barzah, alam kubur. Yang selamat di alam kubur kata Nabi, maka kejadian berikutnya akan mudah bagi dia. Tapi kalau di kuburan nggak selamat, maka peristiwa berikutnya akan lebih berat bagi dia. Nah, tergantung kita mau gimana di dunia. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat dari siksa kubur. Ya, bisa jawab pertanyaan munkar nakir. Itu. Maksudnya emang ada ditanya? Ada, nggak percaya? Mati aja coba. Nggak bertanya coba. Ya, nggak percaya nanti nih. Ya, jadi nggak ada bedanya tuh. Ya, gosok mau hartanya sedikit mau banyak dosa besar. Wakilah ada pendapat, ini berarti kalau wakil itu pendapat lain tapi lemah kondisi derajatnya, lebih kuat pendapat yang pertama. Qil itu biasanya pendapat lain dari ulama. Idza kana jikalau ada apa qasab biqadri nisabis sariqah, seukuran nisabnya pencurian. Jadi mencuri itu kalau sudah nyampe nisab hukumannya potong tangan. Berapa nisabnya sariqah? Lihat di bawahnya tuh. Nisabus sariqah ma qimatuhu rubu' dinar. Sesuatu yang harganya 1/4 dinar. Dinar itu kalau nggak salah 4,5 gram kalau nggak salah. Dinar itu koin emas. Ya, dulu mata uang Islam itu pakai dinar dan dirham. Sebenarnya lebih kuat koin emas daripada uang kertas ini. Ya, uang kertas kalau inflasi bisa naik bisa turun, berantakan. Dulu kita beli bensin 700 perak, nggak pernah ngalamin ya deh. 500 perak dulu, ya 700, 900 naik begitu tuh. Sekarang 9.000, 7.500. Ya, dulu dolar 3.000 naik 4.000 sampai sekarang 15.000. Nah, ya kelihatannya gede, padahal duit kita makin lemah itu. Ya, dulu orang kalau beli tanah nggak ada miliar-miliar, nggak ada. Ya, semeter berapa zaman dulu? Wah, berapa cuma? Ya, sebuah tanah 1 hektar cuma 20.000, 20.000 lah. Ya dulu 20.000 dulu, duit dulu. Ya, nah cuma kalau ente pakai duit dulu, pakai di sekarang nggak laku. 20.000 dulu sama 20.000 sekarang, ya beda banget. Ya, cuma kalau emas nggak ada bedanya. Mau dulu mau sekarang nilainya bukannya berkurang, naik terus. Ya, terakhir nanya emas harganya 750.000 apa? Yang murni ya, yang antam. Ya, dulu beberapa tahun lalu 500, sekarang udah 7,5. Naik terus emas tuh. Maka kalau mau invest itu bukan nabung duit, invest emas. Beli logam mulia LM yang diantam tuh, beli tuh 24 karat. Itu nggak bakal turun harga. Ima dia kuat tetap atau naik. Atau ya tanah. Ya. Tanah nggak bakal turun, nggak ada cerita harga tanah turun, nggak ada. Naik terus. Ya. Kongkong kita tanahnya luas-luas banget. Sampai kadang mau ditukar sapi, kalau perlu apa-apa tukar sapi, tukar ayam. Nggak ada harganya dulu. Sekarang tanah, ya di sini aja udah 20 jutaan semeter, 20-25 juta. Bayangin kita mau pergi haji tinggal jual 2 meter, ya 50 juta, udah bisa pergi haji. Masya Allah. Ini beli 2 meter nih, buat apaan? Kuburan. Ya. Zaman dulu nggak ada harganya. Ya. Cerita kongkong kita haji raya, Nawi Isahin tanahnya lebar-lebar, jadi tanya doang, udah habis sudah, dijual-jual sama anak cucunya. Ya, nyesel deh tuh. Mahal harga tanah. Nah, itu. Jadi zaman dulu tuh dinar mata uangnya sama dirham. Kalau dirham koin perak. Nah, orang kalau nyolong sudah mencapai ukuran 1/4 dinar, berarti kurang lebih ya segram lebih dikit dah gitu ya. Segram 1/4 ya. Nyampe segram 1/8 ya. Taruhlah misalnya 1 juta. Maka hukumannya potong tangan. Nah, ya paham nih kira-kira. Ini sarikoh nih, pencurian. Sebenarnya kalau kita pakai hukum Islam, negara lebih enak. Ya, penjara nggak penuh. Ya. Yang koruptor, udah suruh balikin hartanya, ya, terus potong tangan. Nggak usah di penjara. Kalau di penjara, ngabisin makanan sehari 3 kali, ada tempatnya. Ngabisin air, ngabisin listrik, ngapain? Potong tangan. Dan itu efek jerak. Begitu keluar, lu maling lu ya, tangan lu nggak ada, lu ketahuan maling. Malunya itu terus-terusan. Jadi orang yang mau korupsi, orang yang mau nyolong mikir berkali-kali. Ya, kalau sekarang koruptor kita, apalagi kita nggak pernah lihat TV, nggak tahu dia koruptor apa enggak. Ya,
pakaiannya parlente, pakai jas, pakai dasi, padahal maling, koruptor. Kita nggak tahu, cuma kalau tangan yang potong, ya, lu pernah nyolong lu ya, tahuan. Mau di mana juga, mau rapat di mana, mau press conference di mana juga, ya, tetap aja tangannya potong, pernah nyolong lu, maling lu, karena udah tahu. Gitu. Makanya pakai hukum Islam lebih bagus sebenarnya. Cuma karena kita negara bukan hukum Islam, ya udah, ya inilah hasilnya, ya. Nggak ada yang mengalahkan hukum Allah. Pasti Allah tuh ngasih hukum yang terbaik buat manusia, ya. Nah, ada yang mengatakan idza kana biqadri nisabis sariqah, kalau ghasabnya mencapai nisab pencurian, fahuwa minal kabair, maka termasuk dosa besar. Ya, kalau 1 gram lebih misalnya gitu, itu nyampe maka termasuk dosa besar. Wa idza kana, apabila jikalau ada ghasabnya dunan nisab, di bawah nisab, misalnya 0,5 gram, misalnya harga yang dicuri itu yang digosok 0,5 gram misalnya, fahuwa minas saghair, maka termasuk dosa kecil. Ada yang bilang begitu, tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat, mau mahal, mau murah, mau banyak, mau dikit, ghasab dosa besar. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, makanya karena jangan pernah ghasab. Gitu. Hukum Islam tuh kalau nyuri potong tangan, nyuri lagi potong kaki sampai mata kaki yang kiri, selang-seling. Nyuri lagi potong tangan kiri, nyuri lagi potong kaki kanan, habis tuh. Ya, bayangin kalau begitu tuh, pasti orang-orang yang mau korupsi, mau nyolong, mikir berkali-kali. Orang yang bunuh lagi. Hukum Islam begitu. Kemarin yang FBI kebunuh tuh, kalau terbukti ternyata itu rekayasa, drama, ya, maka yang dibunuh lagi tuh. Berapa orang yang bunuh rame-rame? 20, bunuh 20-20-nya. Nah, orang mau bunuh takut-takut, mikir berkali-kali. Kalau sekarang enggak, bunuh orang penjara 20 tahun. Potong remisi, potong ini, potong nyogok, potong lagi. Nah, ya. Ini sekarang begitu, kalau hukum manusia begitu pasti. Kalau hukum Allah udah pasti terbaik. Ya. Al-aslu fihi, asal atau dalilnya ghasab apa itu? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum yang ada di antara kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Ini kalimat jangan makan bukan berarti makan nasi doang, bukan. Artinya menggunakan harta orang lain di antara kalian itu dengan cara yang batil. Apa yang batil? Tidak tanpa izin, dengan cara yang tidak hak. Itu nggak boleh. Ya, walaupun sepele kelihatannya, jangan. Kecuali tadi itu, ya. Ini kan kalau dia nggak ridho. Kalau misalnya dia ridho gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Ya, dan ridhonya itu, orang dikatakan ridho itu nutqan, dengan cara ngomong, ya. Kalau nggak ngomong, kita nggak tahu ridho orang apa enggak. Misalnya Anda bilang sama Bang Adan mau pakai sendal misalnya, Ustaz, nyim sendal ya. Lah pakai sendalnya, mau pakai mana pakai aja. Nah, bahasa begitu berarti dia udah ridho, nggak apa-apa pakai aja, ya. Tapi kalau nggak pernah ngomong apa-apa, toto pakai, ya Anda kan cari sendalnya mana ya, pakai Adan, deh mau pakai, dan kita kan kadang kesel juga gitu kan, pas kita lagi perlu gitu, barang kita dipakai nggak izin lagi, tiba lagi perlu, ya nggak bilang lagi, nah kan kita kesel. Nah itu kesalnya itu yang bikin orang lain kesal, itu yang hukumnya jadi dosa tuh begitu. Tapi kalau dia ridho nggak masalah, nutqan ya harus ngomong. Kalau diem aja belum tentu ridho dia, ya. Bang Umar, nyum motornya, diem aja dia. Umar, nyum motor, diem aja. Boleh, berarti boleh apaan? Nah itu Ustaz katanya kalau perempuan perawan diajak nikah, ditanya diem aja berarti boleh. Mau begitu, beda cerita. Bang Aman bukan perawan dia, perjaka juga kagak, ya kan? Udah ngabisin perjakanya udah, ya. Beda hukumnya kalau masalah pernikahan. Kalau pernikahan iya, perawan ditanya mau nikah apa enggak, diem aja, ya, senyum-senyum itu mau namanya. Harus ya, kan sunnah minta izin kalau mau nikahin anak perempuan. Saya punya anak perempuan nih, terus saya kalau mau nikahin anak saya sama siapa yang saya pengen, tanya dulu sunnahnya begitu. Walaupun saya boleh maksa, cuma saya nggak mau begitu. Sunnahnya tanya, Aira mau nggak sama itu? Gitu. Kalau dia diem aja atau malu-malu gitu, itu berarti mau dia. Ya. Kalau nangis, kalau nangisnya nangisan yang tidak meraung-raung, itu enggak. Memang perempuan ya, kadang malunya itu nangis gitu ya. Tapi ada yang mau nangis, nggak mau pokoknya, enggak, itu namanya nggak ogah, nggak mau dia, ya, jangan dipaksain kalau begitu. Nah kalau Bang Komar tuh, Bang Komar, pinjam motornya, diam aja. Berarti mau nih, boleh. Bukan boleh, dia nggak enak kali jawab iya, gua mau pakai, enggak, dia termarah, dia akhirnya nggak jawab, dia diam aja, jangan, ya harus ngomong. Kalau dia bilang iya, enggak gitu ya. Kalau diam aja, mending nggak usah kita pakai,
Ya, takut dia nggak ridho sama kita. Ya, gue bilang enggak, ustadz gue, guru gue. Ya, ntar anak bilang pelit lagi sama guru. Yang gue pinjemin, gue pengen pakai. Kan serba salah jadi orang. Ya gitu. Nah ini dalilnya tuh Allah mengatakan begitu. Jangan kalian makan harta kalian yang ada di antara kalian dengan cara yang batil. Wa khabar, dan ada hadis juga. Ya, khabar itu biasa gitu kan untuk hadis gitu ya. Amwalukum alaikum haramun. Amwalukum, harta kalian alaikum atas kalian itu haram. Ya, artinya harta kalian kalau diambil orang lain tuh haram, nggak boleh. Masing-masing hartanya masing-masing bagiannya. Ya, jangan ngambil hak orang lain. Ya, walaupun sudah sendiri. Jangan. Ya, kita kadang nyepelein, punya adik gue apa sih gue pakai. Jangan, belum tentu dari itu. Ya, nggak bisa. Kalau masalah harta itu orang ya kadang nggak ingat saudara. Ya, ingat saudara kadang. Udah ngomongin harta, apalagi udah tambahannya harta waris, apalagi dia dah ribut dah. Ya, berantem orang banyak ribut gara-gara harta. Ya, ributan harta. Ini pengen nguasain yang itu, ini pengen nguasain yang itu. Ya Allah, kalau udah ngomong harta, puyeng kepala kita. Ya, apalagi warisan itu kan dapat ya, kita nggak capek-capek, ribut kita. Ya, yang bagi Allah langsung masih ribut juga. Ya Allah, namanya harta bonus, ya terima aja udah. Ente dapat sekian dari Allah, ya makasih, alhamdulillah. Ente nggak dapat ya, karena ketutup, ya nggak apa-apa, emang bukan bagian anak. Jangan marah-marah, gitu. Ini kadang, ya Allah, gua udah ngomong harta dengerin dah. Kayak kita jaga bener-bener dah, jangan sampai ngambil hak orang. Ya, kalau disuruh milih walaupun gak enak, ngambil apa diambil, ya mendingan diambil daripada ngambil punya orang. Ya, ntar di akhirat kita bisa tuntut punya kita. Kalau kita ngambil orang, kita dituntut di akhirat. Berat itu, naudzubillah. Ya, dah sabar-sabar aja udah. Ya mudah-mudahan sih ngambil kagak, diambil kagak. Ya emang masing-masing bagiannya gitu. Ya, cuma kadang orang kalau udah ngomong harta, nggak ingat saudara udah. Ya. Amwalukum alaikum haram. Harta kalian alaikum atas diri kalian haram, itu haram. Ingat ya, maksudnya bukan harta kita haram atas kita, enggak. Harta orang lain tuh atas kita haram. Walikulli ghadirin, dan setiap orang yang ghadir ini bisa diartikan orang yang menyimpang dari syariat. Artinya merampas hak orang lain, yang melanggar hukum agama, itu ghadir. Walikulli ghadirin, setiap orang yang melanggar, liwaun, nanti ada bendera yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ntar ada panji-panji itu. Ya, tukang koruptor. Itu ada bendera koruptor, tukang maling, bendera tukang zina, bendera tukang mabok. Ada ntar, ada masing-masing tahu bagiannya tuh. Oh, saya di situ tuh, tahu dia ntar. Oh, teman gua tuh, teman di kafe, ngumpul teman kafe. Ya, hah? Benderanya ada. Itu berada ntar, ya. Bendera, Abdul Hafid. YouTuber lagi. Ya. Ada yang ya, ada yang mana kemarin rame tuh, saya mah mendingan di neraka katanya. Ya Allah, bisa ketemu artis enak, Michael Jackson segala macem. Tuh, ngomong begitu bahaya tuh, lisan begitu tuh. Ya, kalau dijabah sama Allah tuh nggak dapat hidayah sampai meninggal dunia, neraka itu. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada orang berani ngomong begitu. Saya mendingan masuk neraka. Ya, di surga nggak ada siapa-siapa, nggak kenal lah. Ya, jadi kalau neraka banyak artis enak katanya, bisa bikin acara ntar party habisin malaikat ya, buru-buru party ya. Katanya barang Michael Jackson kalau salah masuk Islam ya, akhir-akhirnya katanya gitu isunya ya, nggak ketemu juga dia di surga ntar masuk Islam. Tobat nggak ketemu juga. Hati-hati tuh, masing-masing tuh orang punya bendera. Nah, kabar gembira bagi kita, katanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yuhsyar yaumal qiyamah ummatan wahidah. Nanti Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, pengasuh Rubatarim, bapaknya Habib Hasan, bapaknya Habib Salim, akan dibangkitkan di hari kiamat punya umat sendiri, punya panji sendiri, panjinya namanya Rubatarim. Nah, mudah-mudahan kita ntar masuk ke situ tuh, nebeng di bendera situ, ya. Karena nyambung sanatnya ke situ, gitu ya. Habib Umar bin Hafidh itu juga alumni Rubatarim, ya. Habib Abdul Qadir Balfaqih, Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Malang, itu muridnya Habib Abdul Syatiri. Sanatnya ke situ semua, banyak. Makanya umumnya nih Habib Ali Kuitang Rubatarim, Habib Muhammadnya Rubatarim, sampai cucunya sekarang Habib Ali bin Muhammad, ya, bin Abdurrahman bin Muhammad Rubatarim, kakak kelas saya. Alhamdulillah, jadi banyak ya alumni Rubatarim.
dan kita beruntung punya sanad ilmu ke sana. Ya, dan harapan kita yang pertama ya kebahagiaan itu kita syukuri dengan cara apa? Ikutin ya ajaran para guru-guru kita. Mereka ngajarin kita ya al-ilm wal khauf wal ikhlas wal apa jadi kita diajarin pertama cari ilmu ya, kemudian punya rasa takut sama Allah SWT ya, dan amalkan ilmu kita ya, berharap sama Allah ya. Lupa bukan ada 5 panji ya, sada alawiyah tuh ya, patokannya sada alawiyah yang ternyata itu ilmu sama amal ya, ikutin ya. Kalau ngaku cinta doang tapi nggak ngikutin ya nggak masuk ntar. Cinta doang tapi ngelawan guru, yang ngelawan ajaran guru-guru kita gitu ya. Makanya kata Habib Hasan Syatiri itu mahabbah itu nggak harus cium tangan ya, cukup di hati, tapi yang penting ngamalin apa yang guru kita ajarin, itu mahabbah namanya ya. Apalagi kalau adabnya sama guru luar biasa ya, ini penting ya. Baik. Nah kemudian wa khobar, dan ada hadis juga, man zalama, barang siapa yang berbuat zalim, qaida shibrin, seukuran 1 jengkal, minal ardi, dari bumi atau tanah, tuwiqahu ya, tuwiqahu, akan dikalungkan ya tanah tadi ya seukuran 1 jengkal, min sab'i aradin, sebanyak 7 lapis bumi. Orang yang berbuat zalim, arti buat zalim sini ngambil hak orang lain ya, cuma seukuran 1 jengkal doang nih, segini nih. Kita lagi bikin pagar, ada tanah orang, pagar kita tuh batasan kita maju dikit, dikit doang Ustaz, cuma buat naruh itu doang, hebel Ustaz, itu gitu doang, segini nih ya, itu ntar ente dikalungin tuh ya seberat 7 lapis tanah. Itu kalau sejengkal. Gimana kalau ente ngambil semeter, 2 meter, sehektar, 2 hektar, Masya Allah, dikalungkan di leher kita, disuruh seret-seret menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat udah dipermalukan di hadapan orang tuh, Masya Allah. Hati-hati tuh, jangan ya. Emang dapat jatah semeter aja udah, 2 meter nggak usah pakai minta lebih, nggak usah ya, hak orang itu jangan ya. Baik. Kemudian al-farqu bainal ghasbi was-sariqah wal ikhtilas, perbedaan antara ghasab, was-sariqah dan mencuri, wal ikhtilas dan nyopet. Bedanya apa Ustaz? Ya kalau dari segi bahasa kita udah paham dah gitu ya. Cuma dari segi dari segi syariat fikihnya bagaimana nih? Al-ghasbu, ghasab itu sama dengan an-nahbu, merampas. Ya. Ghasab itu merampas. Yaitu maksudnya akhdhu haqqil ghair, mengambil hak orang lain, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, zulman, secara zalim. Wa mujaharatan, dan terang-terangan, ma'atimadil quwwah, disertai bersandar kepada kekuatan, wasyiddah, dan ya kekerasan. Jadi kalau ghasab itu dia nggak takut-takut, namanya ghasab ya, terang-terangan gitu. Kadang ada orangnya juga berani dia. Saya lagi ngobrol nih, tahu-tahu sendasnya dipakai, tahu dia tuh, cuek aja gitu ya, bukannya diem Ustaz ngelihat ambil, enggak, yang terang-terangan diambil. Nah ya, nah ini gimana tuh, namanya ghasab begitu. Yang kedua as-sariqah, pencurian. Nah, mencuri bagaimana? Akhdhu haqqil ghair, sama mengambil hak orang lain, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, zulman, secara zalim, ma'al khufyah, disertai samar-samar atau diem. Nah, ya, rumah sepi nih, ambil, mungkar, ya, dobrak, ambil, ya, pelan-pelan, ya, nggak ada orang, ambil lah itu, ya. Lagi tidur di masjid, handphone diambil, maling namanya itu, diem, ya. Ketahuan. Nah, kemarin saya ngajar di Masjid As-Suada ya, ketua DKM-nya tangan diperban. Saya tanya, "Mahir, ngapa itu?" "Maling Ustaz, lawan maling." Yang waktu sempat ramai viral tuh di WA sama masuk berita tuh, yang di Aswada Radio Dalam, Jalan Dasa. Jadi begitu dia lagi mau ada orang mau sholat jenazah, kan belum datang nih, dia mau siap-siap nih, masih mau dirapiin dulu. Ya, dia datang, itu orang udah ngebuka kotak amal, tinggal masukin duitnya ke tas. Ketahuan sama dia, sendirian kan? Ya, dia sendirian, dia maling sendirian. Dikunci tuh pintu, dilawan sama dia. Maling bawa linggis katanya. Jadi saya nangkis tuh sampai patah tulang saya tuh, retak. Ya. Ketangkep. Insyaallah itu berani juga Ustaz. Bayar bilang itu. Ya, dikit-dikit masih ada beksi Ustaz, masih ingat dikit-dikit. Masya Allah, ya. Ketangkep akhirnya, ya. Dipegang sama dia, akhirnya merebut datang
ya rame diumumin, orang sampai datang itu rame dipukulin sama warga tuh ya. Orang Boyolali ternyata spesialis mencuri kotak amal masjid. Jadi dia udah 2 tahun di Jakarta, dari mulai datang Jakarta ya kerjanya itu doang dah. Nyuri kotak amal. Ya Allah, jelek amat. Ya. Istiqomah ya. Dan apes di situ di Suada. Padahal masjid orang-orang bahagia, dia kagak bahagia di situ. Ya. Apes dia di situ, tangkap. Ya, akhirnya kata dia keluarganya kan masuk berita. Ya, orang kampung tahu. Akhirnya orang tuanya datang minta maaf. Maafin anak saya. Orang kampung tahu semua, saya malu. Ya Allah. Gimana itu ya, anak diharapin ya ngerantau jadi duit malah begitu kerjaannya. Nih ini sarikoh, mencuri. Al-ikhtilas, nyopet. Apa nyopet itu Ustaz? Akhlu haqqil ghair, mengambil hak orang lain bi ghairi haqqin, tanpa hak. Zulman, secara zalim, ma'adimadil harab, dengan disertai bersandar kepada lari atau kabur. Kalau tadi ghasab dengan kekuatan, keberanian, ya. Kalau ini enggak, ya, dekat, set kabur, gitu. Pernah nggak ente harus dicopet? Jambret, nah itu. Ya, Anda pernah waktu itu pulang dari pesantren sama Bang Fauzan di Senen, ya, turun dari kereta keluar, lagi nyari bus, yang mau pulang ke rumah, tiba-tiba ada orang, Bang Fauzan itu kantongnya itu tebel. Tapi tebal itu dikasih wirid sama gurunya. Nih baca tanya di rumah gitu. Kertas wiridan gitu kan. Mungkin dari jauh kayak duit gitu kan. Kantong tebal. Begitu Anda sampai mau foto tuh. Diambil tuh. Jadi ngambil tangan cepet banget. Anda kan lihat tuh. Seret. Ternyata dia nggak sendirian. Oper-oper itu. Lari, tok. Dia diam, lari, cetok. Pas yang ketiga itu, dia lihat kali. Bukan duit. Dibalikin sama dia tuh. Sampai orang ketiga, Mas, ini Mas ya? Dibalikin sama dia. Aduh, bukan duit. Kalau duit diambil sama dia. Wiridan, kertas wirid dari guru, dari ustaz. Aduh, ente kualat sama santri mati tuh. Ternyata begitu dia modelnya tuh. Jadi kali itu ada tim gitu ya, bukan sendirian. Oper. Jadi dia yang pertama aman dah, nggak ada barang bukti kan, nggak pindah tangan. Senin juga? Oper juga dia emang gitu. Iya, itu sama kan? Dan nggak balik tapi? Nggak balik. Handphone. Bang Komar, nanti ngoper-ngoper, dia yang diambil Bang Komar. Handphonenya. Yang di depan ngalahin saya nih. Yang di belakang ada juga. Di belakang ada juga. Tapi yang ngambil sebenarnya di depan. Oh gitu. Jadi alihin main belakang. Dia tuh, kopi saya. Oh iya, jadi kita nggak sadar. Iya, balik badan, pas balik ke depan lagi sih langsung pegang belum ini kan depan ini handphone saya, udah nggak ada, hilang yang depan saya ngambil. Iya gitu, caranya begitu dia. Koper lagi, ada temen lagi. Ya oper, iya. Canggih caranya, ya, profesional. Ada triknya berarti kalau ngambil itu dia tuh. Gimana Komar, pengalaman lu gimana? Lagi belajar. Pengalaman ya. Gitu ya, itu namanya nyopet ya, jambret tuh. Kalau di kita begitu kena habis itu semua orang ngepukulin, apalagi kalau provokator bakar habis itu orang ya. Nah ini bedanya tuh ya. Jadi kalau ikhtilas itu kabur dia. Ini hukumnya gimana? Wala qat'a, tidak ada hukum motong tangan, hukum motong, maksudnya motong tangan, motong kaki ya, illa fis sariqah, kecuali dalam masalah mencuri gitu ya. Nggak ada. Yang dipotong cuma kalau nyuri, ngambil barang diem-diem, itu ada hukum potong. Amal ghasb wal ikhtilas, adapun ghasab dan ikhtilas, fala qat'a fihima, maka tidak ada hukum potong dalam kedua hal tersebut. Ya, jadi khusus masalah mencuri baru ada potong tangan. Cuma kalau ghasab sama nyopet nggak ada potong tangan. Ya. Kalau koruptor termasuk apa itu dia? Diam-diam ya. Karena kan ya malsuin mark up gitu segala macam tuh, harusnya 1 juta terus 2 juta gitu kan, diam-diam itu potong tangan itu ya. Dan enaknya hukum Islam tadi itu potong tangan, harta balikin gitu. Bukan cuma potong tangan doang, harta dinikmatin, kagak, hartanya balikin gitu. Kalau misalnya kurang ya udah kepake Ustaz, ya nanti ganti kalau memang ada kesempatan ya, utang jatuhnya
gitu. Atau diambil hartanya, dia punya harta apa nih, diambil, jual, kasih sama pemilik yang diambil tadi gitu. Tangan udah nggak ada, kan kelihatan bekasnya, udah bekas maling udah gitu ya. Aqsamul ghasab, jenis-jenis ghasab min nahiyatil itsmi wad dhaman arba'atun, ada 4. Nah, setengah 10 sampai sini lah. Ya, jadi ntar pembahasannya ada berapa jenis ghasab. Ada yang wajib ganti dan dosa, ada yang nggak wajib ganti tapi dosa. Nah, pokoknya ada 4 ya. 4 permasalahan masalah ghasab. Ada pertanyaan sebelum tutup? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menghadiri majelis ilmu, dan berharap mudah-mudahan dari ilmu ini Allah akan mengarahkan kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kumpul di dunia di majelis yang baik, nanti di akhirat kumpulkan kami di surga Firdaus ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله الله ارحمنا أنت مولانا الله وقبلنا ما لنا غيرك الله ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل
الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم ya Rabbana cukupkanlah, luberkanlah beras banyak, duit banyak buat ngaji, pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah Allah birahmah ajila ya Allah biha ya Allah biha Allah birahmah wasi'ah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah birahmah amma ya Allah biha ya Allah ya Allah bisalahil aqibah ya Allah biha ya Allah ya Allah bighufraniz dzunub ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bisitaril uyub ya Allah biha ya Allah ya Allah bittaubah wal qabul ya Allah biha ya Allah biha Allah bi'audah salimin ya Allah biha ya Allah biha bifadli rabbil alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah indal mamat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar rabbi وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.